السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج عربک گرامر شارٹس میں ہم لیسن نمبر 7 بگن کریں گے انشاءاللہ، اور آج کا لیسن ہے ہمارا مسلمتن ٹیبل فار فیمینن، دیٹ از فار مؤنث۔ ٹھیک ہے، آج ہم مؤنث کے لیے مسلمتن ٹیبل پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے مسلمون ٹیبل پڑھا۔ مسلمون ٹیبل جو کہ میسکولن کے لیے تھا، مذکر کے لیے تھا، اور جو ہم نے اب تک 6 لیسن مکمل کیے وہ سارے کے سارے مذکر کے یعنی میلز کے بارے میں تھے، ٹھیک ہے، میسکولن کے بارے میں تھے۔ آج ہم فیمینن کے یعنی مسلمتن ٹیبل مؤنث کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم مسلمتن ٹیبل بنا رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ یہاں پر میل سے فیمیل بن رہا ہے، اور عربک گرامر میں بہت ایک آسان سا فارمولا ہے کسی بھی میسکولن کو فیمینن بنانے کا جنرلی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری صفات یعنی بہت سارے کیریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، ان کا میل سے فیمیل بنانا بہت آسان ہوتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، صرف اس مذکر کے آگے ایڈیشن کر دیتے ہیں گول تا کا، تائے تانیس یا تائے مدورہ، گول تا ہم جو بھی ہے اس کو کہہ سکتے ہیں۔ مذکر ہم لیں گے، اس کے لاسٹ میں گولتا ایڈ کر دیں گے تو مؤنث بن جائے گا۔ فیمینن بنانے کا کیا طریقہ ہے، میسکولن لیجئے، اس کے اندر راؤنڈ تا ایڈ کیجئے تو فیمینن ہوگا۔ جیسے ابھی ہم نے دیکھا مسلم، ٹھیک ہے، مسلمن، تو آپ کیا کریں گے، اس کے میم کے آخر میں کیا لگا دیں گے، گول تا لگا دیں گے تو مسلمتن، ٹھیک ہے، مسلمن سے بن گیا مسلمتن۔ تو یہ مسلم مسلم مین، ایک مسلم مرد، مسلمتن مسلم فیمیل، ایک مسلم عورت، ٹھیک ہے۔ پھر ہم نے مسلمن جب ہمیں مل گیا تھا تو ہم نے کیا کیا تھا، اس کے 3 اعرابی شکلیں بنا دی تھی، یعنی اس کے 3 ڈفرینٹ سٹیٹس بنائے تھے، مسلمن، مسلمن، مسلمن۔ تو سملرلی جیسے ہم نے دیکھا تھا محمدن، 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 رائٹ، تو ہم شیپ چینج کر رہے تھے، میننگ چینج نہیں کر رہے تھے، بالکل اسی طرح جس طرح مسلمن کا بنایا ہم نے، اب ہم مسلمتن کا بنائیں گے، ٹھیک ہے۔ ٹیبل تو سمپل فارمولا ہے، میسکولن میں مذکر میں گولتا ایڈ کر دیں تو فیمینن بن جاتا ہے، اوکے۔ چلیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے ہم ٹیبل یاد کریں گے، دین ول گو فار اٹس میننگ انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹیبل کا آپ کو سائڈ ہیڈنگ ساری پتا ہے، ٹیبل کا روز اور کالم کی جو بھی ہیڈنگز ہم نے دی تھی وہ آپ لوگوں کو پتا ہے۔ تو فرسٹ کالم جو تھا ہم نے سنگولر رکھا تھا، واحد، سیکنڈ ڈوئل یعنی مثنیٰ، چونکہ عربی زبان میں مثنیٰ ایکسٹرا ہوتا ہے، ڈوئل ایکسٹرا ہوتا ہے، ڈائریکٹلی ہم سنگولر سے پلورل نہیں بنا سکتے، رائٹ۔ پھر اس کے بعد پلورل، جمع، جمع کا یہ 3 کالم ہو گئے، سنگولر، ڈوئل، پلورل، واحد، مثنیٰ اینڈ جمع۔ پھر ہم نے 3 روز دیکھی تھی، 3 روز، پہلی رو تھی رفع، رفع کو نومینیٹو کیس کہتے ہیں، دوسری نصب دیٹ از ایکوزیٹو کیس، اور تھرڈ جینیٹو کیس دیٹ از جر۔ تو رفع، نصب، جر، آپ لوگوں نے عربی ٹرمینولوجیز یاد رکھنی ہے، یہاں پر رفع، نصب، جر، سنگولر، ڈوئل، پلورل، رفع، نصب، جر، واحد، مؤنث اور جمع۔ تو یہ کالمز ہو گئے، یہ روز ہو گئی۔ اب ہم آتے ہیں مسلمن اور مسلمتن ٹیبل، دونوں ہی ہم نے کالم وائز ریڈ کرنا ہے، رو وائز نہیں پڑھنا ہے۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا مسلمن، 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 اسی طرح جب ہمیں پہلا ورڈ مل گیا تو ہم نے کیا کرنا ہے، اس کو مسلمتن فیمیل مل گیا، اب ہم اس کے 2 اور شیپ بنا دیتے ہیں، مسلمتن، 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 مسلمتن۔ تو یہ سنگولر کی بات ہو رہی ہے۔ پھر ہم آتے ڈوئل یعنی 2 کے بارے میں جب بات ہوگی تو ہم نے دیکھا تھا کہ مسلم کو، مسلم مرد کو، مسلم مین کو ہم نے 2 مسلم مین بنایا تھا، کیسے، آنی اور عینی لگا کر۔ اسی طرح یہ مسلمتن مطلب جو مسلمتن ہے فیمیل ہے، اس میں بھی ہم آنی عینی لگا دیں گے، تو کیا بن جائے گا، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ یہ جو گول تا ہے نا، یہ اوپن ہو کے تائے تاویل بن جائے گا، elongated تا بن جائے گا، ٹھیک ہے، یہ راؤنڈ سے اسٹریٹ والا تا بن جائے گا، مسلمتن، 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 مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی، مسلمتانی، مسلمتینی، مسلمتینی۔ وہاں پر کیا پڑھ رہے تھے، مسلمانی، مسلمینی، مسلمینی، یہاں پر تانی، تینی، تینی،
मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। अब हम आते हैं प्लूरल की तरफ, जमा की तरफ। तो जमा हमने देखा था मेल का बनाना है, मैस्कुलिन का बनाना है। मुस्लिम मुन टेबल में जो हमने जमा बनाई थी वो बनाई थी ऊना और ईना लगाकर, राइट। ये मुसन्ना बिल्कुल सेम है, मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों में आपको आनी ऐनी ऐनी लगाना है, आनी ऐनी ऐनी। लेकिन जब आप फीमेल का प्लूरल बनाएंगे तो आप ऊना ईना नहीं लगाएंगे, बल्कि आप लगाएंगे आतुन और आतिन। मुस्लिम, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। ये जो गोलता है ना, ये आतुन और आतिन से रिप्लेस हो जाएगा। ठीक है, ये गोलता आप हटा देंगे और आतुन आतिन आतिन लगा देंगे। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो ये हमारा टेबल हो गया। यहाँ पर हमने पहले मुस्लिमतुन लिया और फिर उसके 3 शेप बना दिए। उसके बाद आतुन आनी ऐनी लगा दिया तो डुअल हो गया, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। फिर प्लूरल बनाने के लिए आतुन और आतिन लगा दिया तो प्लूरल बन गया, जमा बन गया। अब हम आते हैं इसकी मीनिंग्स की तरफ, मीनिंग देखते हैं। तो अब हमने देखा कि ये जो है फर्स्ट कॉलम क्या है, सिंगुलर है, वाहिद है। तो तीनों में क्या हो रहा है, सिर्फ शेप चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं होगा। तो पूरे कॉलम का तर्जुमा एक में जाएगा, यानी एक मुस्लिम औरत। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, तीनों का तर्जुमा होगा एक मुस्लिम औरत, अ मुस्लिम वुमन। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं हम डुअल की तरफ। डुअल है, दो के बारे में बात हो रही है। तो मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, दोनों का, तीनों का तर्जुमा होगा दो मुस्लिम औरतें, टू मुस्लिम विमेन। ठीक है, फिर हम आते हैं प्लूरल की जानिब। तो प्लूरल में आतुन आतिन लग गया, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन। तो ये सारे में शेप चेंज हो रहा है, मीनिंग चेंज नहीं हो रहा। तो इसका तर्जुमा होगा तमाम मुस्लिम औरतें, ऑल मुस्लिम विमेन। ठीक है, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, एक मुस्लिम औरत। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, दो मुस्लिम औरतें। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तमाम मुस्लिम औरतें। और फर्स्ट रो है रफा, सेकंड रो है नस्ब, थर्ड रो है जर। ठीक है, एक पॉइंट जो याद रखने वाला है, जो कि हमने मुस्लिम मुन टेबल में याद रखा था, वही सेम पॉइंट है कि जब भी हम किसी भी वर्ड का नस्ब बनाते हैं सिंगुलर का, और उसके ऊपर दो फतहा लगता है, दो जबर आएंगे किसी भी वर्ड के, किसी भी इसम के आखिर में, तो आप उस दो फतहा के, दो जबर के साथ एक अलिफ को लिखने के लिए ऐड करते हैं, जस्ट फॉर राइटिंग पर्पस। ठीक है, लिखने में एक अलिफ ऐड किया जाता है। लेकिन उसके एक्सेप्शन हमने देखे थे कि दो एक्सेप्शंस हैं, और भी एक्सेप्शंस हैं। अभी यहाँ पर दो एक्सेप्शंस पे हमने गौर किया था कि अगर किसी भी वर्ड के आखिर में गोलता आ जाए या अलिफ हमजा आ जाए, तो आप फिर क्या करेंगे, उसके अंदर अलिफ नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा मुस्लिमतुन से मुस्लिमतन बना है, तो यहाँ पर हमने अलिफ का इस्तेमाल नहीं करना, राइट। मुस्लिमन, मुस्लिमुन, मुस्लिमन बनेगा तो अलिफ आ जाएगा। लेकिन मुस्लिमतुन से मुस्लिमतन बनेगा तो यहाँ पर आप अलिफ ऐड नहीं करेंगे। ओके, तो गोलता जब आएगा तो आपने उसके आखिर में अलिफ को ऐड नहीं करना। अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारा मुस्लिमतुन टेबल मुकम्मल हुआ। तो हम एक मर्तबा रिवाइज करते हैं। मुस्लिमतुन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतिन, एक मुस्लिम औरत। मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैने तैनी, दो मुस्लिम औरतें। मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, तमाम मुस्लिम औरतें। तो ये फीमेल टेबल है, और सिंगुलर हमने ऐसे ही बना लिया, गोलता लगा दिया। मैस्कुलिन में, मुजक्कर में गोलता लगाने से वो मुअन्नस बन गया। फिर हमने उसके 3 शेप बना लिए, उन अन इन वाले। ठीक है, सिंगुलर में। फिर उसके बाद आनी ऐनी ऐड करके दो बना दिया, मुस्लिमतानी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी, और आतुन आतिन लगा के प्लूरल बना दिया, जमा बना दिया। तो क्या डिफरेंस था इसमें, सिर्फ और सिर्फ ये डिफरेंस था, मेल में ऊना ईना लगेगा जमा में, और फीमेल में आतुन आतिन लगेगा जमा में। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस है, उसके अलावा कोई डिफरेंस नहीं है। डुअल बिल्कुल सेम है, आनी ऐनी के जगह पर डुअल बन जाएगा। ठीक है, मुसन्ना बन जाएगा, दो के लिए आनी ऐनी लगाना है,
پلورل میل ہو تو اونا اینا لگا دیں، پلورل فیمیل ہو تو آتن آتن لگا دیں. دیٹس آل. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.